गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पीबी 15 क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आप इलैक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लासा के नाल नाल अज अपना पहली क्लास आप प्रैक्टिकल की बनाने जा रहे हैं। ठीक है, पंजाबी मीडियम के विच। तो सब तो पहला आपां सिंगल फेस का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, सिंगल फेस का आप सब तो पहला प्रैक्टिकल बनावांगे, यानी कि अध्ययन करांगे सिंगल फेस का। तो सिंगल फेस दे विच आपां नूं की चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, किहड़े किहड़े आपां नूं औजार चाहिए हैं। ठीक है, सब तो पहला आपां नूं पता होना चाहिए। सिंगल फेस यानी कि 220 220 वोल्टेज 50 हर्ज, जो अपनी इंडिया की स्टैंडर्डाइज वोल्टेज की गल करिए तो 220 वोल्ट, और फ्रिक्वेंसी की गल करिए तो 50 हर्टज। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ साइकिल 1 सैकेंड, 1 सैकेंड के विच प्राप्त किए गए चक्रां की संख्या नूं फ्रिक्वेंसी कहा जाता है। तो अपना जो प्रैक्टिकल अज है नंबर 1 की गल करिए तो सिंगल फेस का अध्ययन करना। उस तो बाद आपां नूं एम पता होना चाहिए है, यानी कि परपस। परपस दे विच आपां नूं जिहड़ी चीज़ां जिहड़े आपां औजार अते समग्री का यूज करते हैं वो अपना परपस विच आउंदा है। ठीक है, जिद्दां परपस ऑफ सॉकेट के बारे, परपस ऑफ स्विच के बारे, परपस ऑफ इंडीकेटर के बारे, तो परपस ऑफ ठीक है किट कैट फ्यूज के बारे। तो औजार अते समग्री किहड़ी लगूगी अपनी। औजार दे विच गल करिए सब तो पहला कॉम्बीनेशन प्लायर। ठीक है, स्टील का बनिया हुंदा है। नंबर 2 गल करिए स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, नंबर 3 गल करिए अपने वायर स्टिपर। ठीक है, वायर स्टिपर ते वायर कटर। वायर कटर की गल करिए तारां नूं कट्टण वास्ते, तो वायर स्टिपर का यूज किया जाता है तारां नूं छिल्लण वास्ते। तो उस तो बाद आप गल करिए तो फेज टेस्टर। ठीक है, 500 वोल्ट तक इसका यूज किया जाता है। कार्बन प्रतिरोध लग्या हुंदा इहदे अंदर। ठीक है, ये है धात्विक कैप। फेज टेस्टर सब तो पहला वायर स्टिपर, फेज टेस्टर, कॉम्बीनेशन प्लायर ते स्क्रू ड्राइवर ते कनैक्टिंग लीड, ये तो आ गए जी अपने औजार। उस तो बाद गल करिए आपां नूं समग्री किस चीज़ की जरूरत है। आपां नूं होल्डर चाहिए ने 2, उस तो बाद आपां नूं 2 लैंप चाहिए ने, स्विच चाहिए ने आपां नूं 3, और एक इंडीकेटर ते एक किट कैट फ्यूज। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ सिंगल फेस बोर्ड बनाने जा रहे हैं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ किट कैट फ्यूज का भी यूज करांगे, इंडीकेटर का भी यूज करांगे, यानी कि सेफ्टी ਨੂੰ ध्यान ਵਿੱਚ रखते हुए दुर्घटना ना वापर सके। ठीक है, तो आप किट कैट फ्यूज का, इंडीकेटर का, तो SP स्विच यानी कि सिंगल पोल स्विच जिन्होंने 1 वे स्विच कहा जाता है उसका, ਅਤੇ सॉकेट और 2 लैंप ਅਤੇ 2 होल्डर ਤੇ वुडन बोर्ड। ठीक है, तो कनैक्टिंग लीड, कनैक्टिंग इनू बोलिया जाता कनैक्टिंग वायर जिस नाल अपना कनैक्शन करांगे, ये कनैक्टिंग लीड जिस नू सप्लाई दे नाल जोड़िया जाएगा। वुडन बोर्ड यानी कि लकड़ी का बोर्ड। स्विच अते होल्डर की गल करिए ये सारे बने होंगे है बैकलाइट के। किस चीज़ के बने होंगे है? बैकलाइट के। तो आप इनू असैंबल करते हैं वुडन बोर्ड के नाल तुहानूं मैं जानकारी दूंगा हर एक समग्री के बारे। ठीक है, जिहड़ी भी अपनी समग्री इस दे विच आपां यूज करांगे। ठीक है, तो सब तो पहला आप गल करते हैं किट कैट फ्यूज की। तो किट कैट फ्यूज जो बनया किस चीज़ का है? बैकलाइट का बनया होया। बैकलाइट की है भी एक इंसुलेटेड मटीरियल है। की है? इंसुलेटेड मटीरियल। इंसुलेटेड का मतलब होता है जिस विच करंट ना गुजर सके, बैकलाइट। ठीक है, तो किट कैट फ्यूज की गल करिए तो किट कैट फ्यूज जो ने ये बनाए जाते हैं 5 अंपेयर तो लैके 3000 अंपेयर तक इनकी क्षमता होंगी है। पर जोड़ा किट कैट फ्यूज आप यूज करन जा रहे हैं बोर्ड के इनकी जी क्षमता है 10 अंपेयर 240 वोल्ट। ठीक है, यानी कि विद्युत धारा सहन की कितनी विद्युत धारा सहन कर सकता है? 10 अंपेयर। ठीक है, 240 वोल्ट। तो सब तो पहला आप किट कैट फ्यूज नूं असैंबल करता। उस तो बाद आप गल करिए इंडीकेटर की। तो किट कैट फ्यूज किस चीज़ का बनया होंदा है? भी बैकलाइट। बैकलाइट क्या है? एक इंसुलेटेड मटीरियल है,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬੈਕਲਾਈਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਵਾਇਰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਬਰਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੱਤਲ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਿਚ ਸੌਕਟ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੂ ਪੇਚ ਯਾਨੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਰਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾ ਵੀ ਇੰਡੀਕੇਟਰ। ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਨ ਲੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫੇਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਨਿਊਟਰਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਨ ਲੈਂਪ ਹੈ ਫੇਸ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੇਸ ਉਸ ਕਿਟਕੈਟ ਫਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਓਨਲੀ ਫੇਸ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਰੰਟ ਦਾ ਮਾਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਨ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਰਕਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਦਾ ਮਾਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਂਪੀਅਰ ਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਵਿਦਿਅਤ ਧਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੰਟ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੌਕਟ ਫਿੱਟ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੈਕਲਾਈਟ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 6 ਐਂਪੀਅਰ ਦੀ ਵਿਦਿਅਤ क्षमता, 240 ਵੋਲਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਟਕੈਟ ਫਿਊਜ਼, ਇਹ ਵੁਡਨ ਬੋਰਡ ਹੈ ਵੀ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਬੋਰਡ। ਕਿਟਕੈਟ ਫਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਤਾ, ਬੈਕਲਾਈਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫੇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਓਨਲੀ ਇਹਨੂੰ ਫੇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਫੇਸ ਹੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫੇਸ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਿਊਨ ਲੈਂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਗ ਉੱਠੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੈਕਲਾਈਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੌਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੌਕਟ ਵੀ ਬੈਕਲਾਈਟ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੂ ਪੇਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹਨ? ਬਰਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੱਤਲ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਨ ਵੇ ਸਵਿਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਨ ਵੇ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਨ ਵੇ ਸਵਿਚ, ਸਿੰਗਲ ਪੋਲ ਸਵਿਚ। ਸਿੰਗਲ ਪੋਲ ਸਵਿਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਨ ਵੇ ਸਵਿਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਨ ਵੇ ਸਵਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਵੇ ਸਵਿਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਵਿਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਵਿੱਚ 4 ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵਨ ਵੇ ਸਵਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਂਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਚ ਹੈ ਉਹ ਵਨ ਵੇ ਸਵਿਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ SP ਸਵਿਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਪੋਲ ਸਵਿਚ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਆਪਾਂ ਸੌਕਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਵਿਚਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਲੈਂਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੈਂਪ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਵਾਟ ਦਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 60 ਵਾਟ ਦਾ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ LED ਬਲਬ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੈਂਪ ਦਾ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੈਕਲਾਈਟ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਟ ਬੋਲਟ ਸਕਰੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਬਰਾਸ ਦਾ। ਬਰਾਸ ਯਾਨੀ ਪਿੱਤਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਟਕੈਟ ਫਿਊਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਾ ਯੂਜ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੌਕਟ ਦਾ ਯੂਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਨ ਵੇ ਸਵਿਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਵਨ ਵੇ ਸਵਿਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਦੋ ਲੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸੌਕਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਨ ਵੇ ਸਵਿਚ ਲਗਾਤਾ ਹੈ ਤਿੰਨ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਪਲਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਨਾਲ, ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਔਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਔਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਦਿਅਤ ਧਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਰੰਟ ਦਾ ਮਾਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਅਤ ਧਾਰਾ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਰਲਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਮਾਨ ਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਦਾ ਮਾਨ ਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ ਮਾਨ ਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਪਕਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਬ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਲੈਂਪ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ LED ਲੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੀ ਬਲਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਰਲਲ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਰੀਜ਼ ਸਰਕਿਟ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਿਟ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਲਡਰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੋ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਦੋ ਵਾਇਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰ ਦਾ ਯੂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੈ ਫੇਸ ਟੈਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੈਂਡੈਂਟ ਬੈਕਲਾਈਟ ਹੋਲਡਰ, ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ, ਐਂਗਲ ਹੋਲਡਰ, ਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਲਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਲਡਰ ਦਾ ਯੂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੈਕਲਾਈਟ ਹੋਲਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 240 ਵੋਲਟ ਯਾਨੀ ਜੋ ਵਿਦਿਅਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਸਵਿਚ ਅਤੇ ਸੌਕਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 0.75 ਦਾ ਯੂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
इस विच आपां नूं एक इंसुलेटर टेप भी चाहिए है, ठीक है, यानी कि कोई भी अपना ज्वाइंट आएगा तो उससे आपां लगा सकीए इंसुलेटेड टेप, तो यानी कि दुर्घटना होने तो बचा जा सके, यानी कि आपां कोई भी कनैक्शन इदां लूज नहीं छड्डना, ठीक है। सारे कनैक्शन की होने चाहिए, टाइट होने चाहिए, सावधानियां की पालना करनी है भी आप, ठीक है। तो दो टर्मिनल दो वायर आप इन्हें च लगा लांगे। स्क्रू ड्राइवर की सहायता नाल आपां इहनूं की कसना है, स्क्रू ड्राइवर नाल स्क्रू ड्राइवर का जिहड़ा काम है पेचां नूं कसना ते खोलण दा, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर की गल करिए तो इस दे विच एक हैंडल हुंदा है, ठीक है, एक टिप हुंदी है तो एक ब्लेड यानी कि शैंक, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर तो शैंक की लंबाई स्क्रू ड्राइवर की लंबाई मन्नी जाती है, किसी भी स्क्रू ड्राइवर की लंबाई आपां मन्नांगे तो शैंक की लंबाई जिन्नी होगी उन्होंने आप स्क्रू ड्राइवर की लंबाई मान लांगे, ठीक है। एक हैंडल हुंदा है, एक टिप हुंदी है। तो स्क्रू ड्राइवर की गल करिए तो स्क्रू ड्राइवर आउंदे ने 3 प्रकार के, कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। फ्लैट टिप यानी कि जिसनों माइनस बिट बोलिया जाता है, क्रॉस टिप यानी कि चौर समूह वाले जो स्क्रू और नट है उन्होंने खोलण और कसन लई, फ्लैट टिप, क्रॉस टिप और यू टिप, ठीक है। यू टिप स्क्रू और बोल्ट नट बोल्ट आउंदे हैं जिन्होंने कसन और खोलण लई यू टिप का यूज किया जाता है। माइनस यानी फ्लैट की गल करिए तो माइनस वाले जो स्क्रू आउंदे उन्होंने खोलण और कसन लई, ठीक है। क्रॉस की गल करिए तो अपने प्लस वाले। तो सब तो पहला वुडन बोर्ड, उस तो बाद आप लगाता इस दे विच किट-कैट फ्यूज जिसकी क्षमता है 10 एम्पेयर 240 वोल्ट, उस तो बाद न्यून इंडीकेटर, ठीक है, यानी कि वुडन बोर्ड, किट-कैट फ्यूज, न्यून इंडीकेटर जिससे आप फेस तो न्यूट्रल दोनों की सप्लाइयां देवांगे। उस तो बाद आप सॉकेट, ठीक है, असैंबल किया है। उस तो बाद 3 अपने 1 वे स्विच, 2 टर्मिनल होंगे हैं, एग्जाम के क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। 6 एम्पेयर 240 वोल्ट, इनकी जी क्षमता कितनी है 6 एम्पेयर 240 वोल्ट, ठीक है। सॉकेट की गल करिए तो इनकी भी क्षमता है 6 एम्पेयर 240 वोल्ट, यानी कि विद्युत धारा करंट इहदे कितना गुजर सकता है 6 एम्पेयर। उस तो बाद यानी इस तो आप ज़्यादा करंट गुजारते हैं तो एक ही बर्न हो जाती है, यानी कि सड़ जाती है, ठीक है। हुण आपां इहदी कनैक्शनां की गल करिए तो यानी कि इहनूं आपां असैंबल तो कर लिया, हुण आपां कनैक्शन करांगे सब तो पहला, ठीक है। तो सब तो पहला तुसीं की करना, कनैक्टिंग लीड की गल करिए तो आप सब तो पहला कनैक्टिंग लीड दे नाल आप कनैक्टिंग लीड नूं आपां सब तो पहला की करांगे, कनैक्टिंग लीड की गल करिए तो सब तो पहला आपां जिहड़ा अपना किट-कैट फ्यूज है इस दे विच आपां इस नूं सप्लाई देवांगे, ठीक है। तो तो सब तो पहला आप जो सप्लाई देनी है कनैक्टिंग लीड की वो कितने देनी है, सब तो पहला आप किट-कैट फ्यूज दे सप्लाई देनी है। तो ध्यान रखना है कनैक्शन का, आरामदारी नाल वर्क करना है, कोई भी वर्क करना है, ठीक है, बिल्कुल आरामदारी नाल, ठीक है। तो सब तो पहला आप सप्लाई देते भी, ठीक है। तो आप सब तो पहला तुहानूं दस्सिया है
ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਸੈਂਬਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਫੇਸ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਵਾਇਰਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਫੇਸ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਇਰ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫੇਸ ਵਾਇਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕਿਟਕੈਟ ਫਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਫੇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਤਾਰ ਹੈ ਫੇਸ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਨ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਇਨ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਊਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੇਸ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਲਓ ਕਿ ਕੱਟ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਰ ਇੱਧਰ ਲਗਾਤੀ, ਤਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਰ ਨੀਚੇ ਲਗਾਤੀ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਲਾਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਰਕਿਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਹੈ ਵੀ ਫਿਊਜ਼ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਿਟ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਮਤਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ MCB ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ MCB ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਨੀਏਚਰ ਸਰਕਿਟ ਬ੍ਰੇਕਰ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਜੋ ITI ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ITI ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ MCB ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਮਨੀਏਚਰ ਸਰਕਿਟ ਬ੍ਰੇਕਰ। ਤਾਂ ਕਿਟਕੈਟ ਫਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਿਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਿਟ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੈਪਲਾਈਜ਼ਰ, UPS, ਇਨਵਰਟਰ, ਬੈਂਟਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵਾਇਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਪਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਟਕੈਟ ਫਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਿਵਾਇਰੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਇਰ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਬਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਯਾਨੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫੇਸ ਦੀ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਲੀਡ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਫੇਸ ਦੀ ਵਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਯਾਨੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੇਸ ਦੀ ਵਾਇਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ ਅਤੇ ਆਊਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਨਲੀ ਫੇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਟਕੈਟ ਫਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫੇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਟਕੈਟ ਫਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਟਕੈਟ ਫਿਊਜ਼ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਐਂਪੀਅਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਟਕੈਟ ਫਿਊਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਮਤਾ ਵਾਲਾ ਫਿਊਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਫਿਊਜ਼ ਹੈ, ਕਿਟਕੈਟ ਫਿਊਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਊਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਦਿਅਤ ਧਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੰਟ ਦਾ ਮਾਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 1.5 mm ਵਾਇਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰ ਕਿ ਕੋਪਰ ਦੇ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛਿੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਲ ਪੋਲਸ ਇਹ ਸਵਿਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਵੇ ਸਵਿਚ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਤਕਾਰ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼, 3 ਫੇਜ਼, ਸੀਰੀਜ਼ ਬੋਰਡ, ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਿਚ ਜਾਂ ਸੌਕਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਤਕਾਰ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੋਪਰ ਦੀ ਵਾਇਰ ਇੱਕ ਜੋ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਇਰ ਸਟਿੱਪਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਇਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ 1 ਵੇ ਸਵਿਚ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਇਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿਟਕੈਟ ਫਿਊਜ਼ 'ਚ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਨ ਸੀ, ਆਊਟ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਇਸ ਸਵਿਚ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਸਵਿਚ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਵਿਚ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਨ ਵਾਇਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਜੋ ਵਾਇਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਸਵਿੱਚਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਆਪਣੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਫੇਸ ਦੀ, ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਟਕੈਟ ਫਿਊਜ਼ ਇਨ
ਤੇ ਆਊਟ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਿੰਗਲ ਪੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਵੇ ਸਵਿਚ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੀ ਯਾਨੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਨੀ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਫੇਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਲੀਡ ਸੀ, ਫੇਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਟਰਲ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2 ਹੀ ਵਾਇਰਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਫੇਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਇਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਸੌਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੌਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਸਵਿਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1 ਵੇ ਸਵਿਚ ਯਾਨੀ ਕਿ SP ਸਵਿਚ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫੇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਿਚ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਸੌਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਧਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇ ਦੇਂਗੇ, ਨਿਊਟਰਲ ਦੇ ਦੇਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਅਰਥ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰਥ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਿੰਨ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਰਥਿੰਗ ਪਿੰਨ ਹੈ। ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਵਿਦਿਅਤ ਧਾਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਪਾਂ ਸੌਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ 2 ਲੈਂਪ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਲਡਰ। ਤਾਂ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਲਡਰ ਵਿੱਚ 2 ਤਾਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਇਸ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਇਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਿਊਟਰਲ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਇਹਦੀ, ਇੱਕ ਇਸ ਹੋਲਡਰ ਦੀ, ਦੋਨੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਹੋਲਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਇਸ ਦੀ ਬਚ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਇਸ ਦੀ ਬਚ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਟਰਲ ਆਪਾਂ ਸੌਕਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰ ਹੋਰ ਜੋੜ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ 'ਤੇ। ਕਿਸ 'ਤੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਸੌਕਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ 2 ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਪ ਹੋਲਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਕਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੋਲਡਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੈਂਪ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਇਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੀ। ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਫੇਸ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਸ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਸ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੇਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੋ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨੂੰ ਫੇਸ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰਲ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਨ ਲੈਂਪ ਹੈ ਉਹ ਜਗ ਉੱਠਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਹੈ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਟ ਫਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਨਿਊਟਰਲ ਆਪਣੀ ਸੌਕਟ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਟ ਫਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਟ ਫਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਨ ਲੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਟ ਫਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਫੇਸ ਹੈ ਕਿਟ ਫਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਆਪਾਂ ਦੇਤੀ ਸੌਕਟ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਆਪਣੀ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਬਚ ਗਈ, ਇੱਕ ਇਸ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਬਚ ਗਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੌਕਟ ਦਾ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਅਜੇ ਓਪਨ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲੈਂਪ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਂਪ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੋ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਲੀਡ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਲਾਈ ਆਏਗੀ ਆਪਣੀ ਕਿਟ ਫਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਟ ਫਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨਿਊਨ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਵਿਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵਿਚ ਦੇ ਜੋ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਿਊਟਰਲ ਦੀ। ਨਿਊਟਰਲ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਕੇਟਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੇਸ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਨਿਊਟਰਲ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੋਕਟ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਫੇਸ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਦੋਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੈਂਪ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਲੈਂਪ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਇਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਵਾਇਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਲੈਂਪ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਊਟਰਲ ਇਸ ਲੈਂਪ ਹੋਲਡਰ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਲੈਂਪ ਹੋਲਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਵਾਇਰਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਇਸ ਲੈਂਪ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਲੈਂਪ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਵਾਇਰ ਜੋ ਬਚ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸੋਕਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਿਚ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਡਿਵਾइस ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੈਂਪ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਆ ਵਾਲੀ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੈਂਪ ਹੋਲਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਵਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਿਚ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਡਿਵਾइस ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਔਨ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਚ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਂਪ ਨੂੰ ਔਨ ਅਤੇ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਵਿਚ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਂਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਸਵਿਚ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਂਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਕਟ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਿਚ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਡਿਵਾइस ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਔਨ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਰਘਟਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਡਿਵਾइस ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਿਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਡਿਵਾइस ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਾਇਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਕਟ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਐਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਲ ਔਰ ਐਨ, यानी कि एल की जगह अपने अपने क्या लाइन यानी सप्लाई फेस की देनी है, तो एन की जगह यानी कि न्यूट्रल। ठीक है, तो आप हमेशा इनू हुण आपां इस स्विच दे नाल कंट्रोल कर लांगे। जिन्ने भी स्क्रू है सावधानी नाल इस स्क्रू नूं बिल्कुल सही तरीके दे नाल तुसीं कसना है, कोई भी कनैक्शन अपना लूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान नाल सारे कनैक्शन टाइट हो, सावधानी का खास करके ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप किस किस चीज़ का यूज किया, वुडन बोर्ड का यूज किया, किट फ्यूज का यूज किया, न्यून इंडीकेटर का यूज किया, सॉकेट का यूज किया, 3 सिंगल पोल यानी 1 वे स्विच का यूज किया। ठीक है, 2 लैंप होल्डर का यूज किया। ठीक है, तो 2 लैंपों का यूज किया जिस विच अपने एक LED बल्ब है तो एक लैंप है। ठीक है, तो उस अपने कनैक्टिंग वायर और कनैक्टिंग लीड, ये तो अपनी समग्री का यूज किया है। औजार तुहानूं पहले ही दस्सिया, कॉम्बीनेशन प्लायर, फेस टेस्टर, स्क्रू ड्राइवर, इंसुलेटर टेप और स्क्रू का यूज किया आप। ठीक है, असैंबल हुण तो बाद तुहानूं दस्सिया है भी सब तो पहला फेस वायर अपनी किट फ्यूज च आएगी। किट फ्यूज तो आप एक वायर दे देनी है न्यून इंडीकेटर नूं, तो इन तो ही तो जिस दूसरी आउट है उन्होंने आप 1 वे स्विच यानी कि सिंगल पोल स्विच तो अपनी जी वायर दे देनी है। सारिया 3 पॉइंट की हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। उस तो बाद न्यूट्रल आप सब तो पहला सॉकेट ते लियानी है, सॉकेट तो कॉमन करके आप इंडीकेटर ते यानी फेस तो पहला ही पहुंच चुका है, उस तो बाद न्यूट्रल पहुंचा देना यानी कि लैंप की है जग उठेगा। ठीक है, यानी कि जलन लग जूगा। तो उस तो बाद आप गल करिए एक वायर अपनी लैंप होल्डर की, इस दी एक वायर अपनी इस लैंप होल्डर की आप न्यूट्रल इसनूं भी दे देनी है, क्योंकि इत्थे कॉमन है। न्यूट्रल आप जितों मर्जी सॉकेट तो भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल हमेशा कॉमन रहिंदी है। उस तो बाद एक लैंप होल्डर की वायर जो बची है उसनूं आपां इस स्विच के उपर वाले हिस्से एक च दे देंगे, जिहड़ी दूसरी वायर इसकी बची है उसनूं आपां इस उपर वाले हिस्से दे देंगे, तो जिहड़ा तीसरा सिंगल पोल 1 वे स्विच का उपर वाला हिस्सा इसनूं अपना सॉकेट दे देंगे। तो सारे कनैक्शन अपने जो कंप्लीट हो चुके हैं, आपां हुण इसनूं चैक करांगे। तो सभी कनैक्शन जिन्ने भी कनैक्शन है पहला ध्यानपूर्वक तुसीं की करना है, चैक कर लेने हैं भी सारे कनैक्शन टाइट हैं, कोई भी कनैक्शन की है लूज का नहीं है। ठीक है, क्योंकि बिजली का काम है, दुर्घटना तो खास कर तुसीं ध्यान रखना है, सावधानियों का पालन करते हुए ध्यान वधिया सावधानियों तरीके नाल तुसीं की इसके कनैक्शन चैक करके। उस तो बाद हुण आपां इसदी सप्लाई नूं चैक करांगे भी। ठीक है, तो सब तो पहला तुहानूं दस्सिया है कनैक्टिंग लीड अपनी लगी हुई है। ठीक है, तो आप इस विच की है लैंप लगावांगे। लैंप की गल करिए, लैंप 60 वाट का, 100 वाट का, 25 वाट का। ठीक है, अलग अलग तरह के लैंप आउंदे हन।
ਲੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੰਗਸਟਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵਾਇਰ ਕੀ ਆਪਣੀ ਕਨੈਕਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਅਤ ਧਾਰਾ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋਕਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਲੀਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਸਪਲਾਈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਟਕੈਟ ਫਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊਨ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਗ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਫੇਸ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪਲਾਈ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੋਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਨ ਵੇ ਸਵਿਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਪੋਲ ਸਵਿਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਟਰਮੀਨਲ ਇਸ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਵਨ ਵੇ ਸਵਿਚ। ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੋਕਟ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਟਕੈਟ ਫਿਊਜ਼ ਔਰ ਨਿਊਨ ਇੰਡੀਕੇਟਰ, ਲੈਂਪ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਲੈਂਪ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੇਸ ਟੈਸਟਰ ਜਿਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ 500 ਵੋਲਟੇਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੇਸ ਟੈਸਟਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਸ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੇਸ ਟੈਸਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫੇਸ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਫੇਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਸ ਟੈਸਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਪਕਰਨ, ਫੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਿਚ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਿਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੋਕਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੈਂਪ, ਆਪਣੇ 2 ਲੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਨ ਵੇ ਸਵਿਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਘਰੇਲੂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਫੇਸ ਦੇ ਜੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੋਕਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸੋਕਟ ਆਪਣੇ ਔਨ ਆਫ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਆਪਣੀ ਫੇਸ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੈਂਪ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਪਲਾਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਲੈਂਪ ਹੈ ਉਹ ਜਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਵਿਚ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਲੈਂਪ ਹੈ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲੈਂਪ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਔਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸਵਿਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਵਿਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਂਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ LED ਬਲਬ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਵਿਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਸਵਿਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਕਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸਵਿਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਂਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਿਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਲੇ ਲੈਂਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਆਪਣੇ ਲੈਂਪ ਹੋਲਡਰ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਂਪ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਲਲ ਸਪਲਾਈ ਹੈ। ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸੋਕਟ ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰੀ ਲੈਂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵਿਚ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਿਚ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਟਕੈਟ ਫਿਊਜ਼ ਜਾਂ MCB ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।